డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ సుబ్రహ్మణ్యం. ఈ క్లాస్లో ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి 6th ఎక్సర్సైజ్లో రోమన్ 3లో సమ్స్ కంటిన్యూ చేద్దాము. 16 కోసం చూడండి. ఇంటర్లో x ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 dx. ఓకే, ఇందులో మనం దేని టీ అనుకోవాలి. సో పుట్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4x ప్లస్ 3. రూట్లో ఉన్నదాన్ని ఏమో ఉంది కదా, దాన్ని టీ స్క్వేర్ అనుకోవాలి. సో దెన్ టీ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఏంటి? 2t dt ఈక్వల్స్ టు 4 ఇంటూ ఎక్స్కి dx. దిస్ ఎంప్లైస్ dx ఏమవుతుంది? dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2t dt బై 4, దట్ ఈస్ t dt బై 2. t dt బై 2. Therefore, and then this implies what is x? t square minus 3 by 4. t square minus 3 by 4. So ఇచ్చిన క్వశ్చన్ తీసుకోండి. Therefore integral of x into square root of 4x plus 3 dx equals to integral of what is x? t square minus 3 by 4 into square root of 4x plus 3 is what? t square. t square into dx is what? t by 2 dt. t by 2 dt. So this is equals to how much? Integral of t square minus 3 by 4 into root t square అంటే t into t square by 2. So 1 by 8 into integral of t square into t square, t power 4 minus 3 into t square, 3t square dt. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. 1 by 8 into what is integral of t power 4? t power 5 by 5 minus 3 into integral of t square, t cube by 3 plus c. So formula ఏంటి? integral of x power n dx equals to x power n plus 1 by n plus 1. ఆ ఫార్ములా అన్నమాట ఇది వచ్చింది, ఈ రెండు. ఓకే, 3 క్యాన్సిల్. చూడండి, 1 by 8 into 5, 1 by 40 t power 5 minus 1 by 8 into t cube plus c. బట్ వాట్ ఈస్ టీ? టీ స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా 4x ప్లస్ 3 అంటే టీ అంటే ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 కదా, అంటే 1 by 40 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 మైనస్ 1 by 8 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ సి. అంటే 1 by 40 ఇంటూ 4x ప్లస్ 3 హోల్ పవర్ 5 by 2 మైనస్ 1 by 8 4x plus 3 whole power 3 by 2 plus c అన్నమాట. ఓకే, దీనికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 17th క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b ప్లస్ cx హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు b ప్లస్ cx టీ అనుకోండి. పుట్ t ఈక్వల్స్ టు b ప్లస్ cx, దెన్ dt ఈక్వల్స్ టు b కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0, c into x ki dx. Therefore dx is equals to, that is equals to c dx. This implies dx is equals to of 1 by c dt. 1 by c dt. Therefore integral of dx by square root of a square minus b plus cx whole square equals to integral of dx అంటే 1 by c dt by square root of a square minus b plus cx అంటే t square. Okay, 1 by c into integral of dt by square root of a square minus t square. This is equals to 1 by c into what is integral of square root of a square minus x square? Sin inverse x by a. అంటే sin inverse of x by x means what here? t. So t by a plus c. Formulas are recall చేసుకుందాము. ఏంటి? integral of 1 by square root of a square minus x square dx equals to sin inverse of x by a అన్నమాట plus c. Okay, this is equals to 1 by c into sin inverse of t. What is t? t ఎంత మనకి? b plus cx అంటే b plus cx by a. So this is 17th question. Screen shot తీసుకో. So integral of dx by a square plus b plus cx whole square. So దీనికి put t is equals to ఎంత? b plus cx అని తీసుకుంటాం. Then
t derivative dt equals to b ki 0 plus c into x ki dx. This implies this is c dx. This implies what is dx? Dx is equals to 1 by c dt. 1 by c dt. Therefore, integral of dx by a square plus b plus cx whole square equals to integral of dx ante 1 by c dt by a square plus b plus cx whole square. What it is? T square. Okay, this is 1 by c into integral of dt by a square plus t square. ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఏ ఫామ్ లో ఉంది అది? 1 by c into ఏ ఫామ్ లో ఉందంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by a square plus x square dx. ఏంటిది? tan inverse x by a. సో ముందు ఎంత ఉంటుందంటే 1 by a ఉంటుంది. ఎందుకంటే రూట్ లేకపోతే 1 by a వస్తుంది, రూట్లు ఉంటే 1 by a లు రావు. సో ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by a square plus x square ఫార్ములా ఏంటి? 1 by a tan inverse x by a. సో ఆ విధంగా రాసుకుంటే 1 by c ఉంది కదా, సో దీనికి 1 by a tan inverse t by a plus c అంటే 1 by ac plus tan inverse of ఇక్కడ ఆల్రెడీ c ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ c1 అని రాసుకోండి, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ని. ఓకే, ఇక్కడ c 1 by ac tan inverse t అంటే వాట్ ఇస్ t? b plus cx by a plus c1. c1 ఎందుకు రాస్తున్నట్టు ఆల్రెడీ ఇక్కడ c ఉంది కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము, ఈసీ ఈసీ ఒకటే అనుకోని. సో ఈసీ అనేది వేరే అనమాట ఇది. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx by 1 plus e power of x dx. ఈ సమ్ ఎలా చేస్తామంటే పుట్ 1 plus e power of x is equals to t or e power of x is equal to t అనుకున్నా పర్లేదు. సో 1 plus e power of x is equals to t అనుకుంటాం. దెన్ 1 కి 0, e power of x e power of x dx equals to dt. This implies dx is equals to what? dt by e power of x. E power of x is what? t minus 1 అంటే dt by t minus 1 అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ dt? వాట్ ఈస్ dx? dx is equals to dt by t minus 1. దీన్ని ఇందులో వేసేయండి. therefore integral of dx by 1 plus e power of x equals to integral of dx అంటే dt by t minus 1 by 1 plus e power of x అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? ఎంత వచ్చింది? t అనుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by t into t minus 1 t 1 by t into t minus 1 dt అనమాట. సో ఇది చూడండి, ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని మీకు 2a లో వస్తుంది. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే అక్కడ నేర్చుకుంటారు. సో చెక్ చేసుకోండి దీన్ని. 1 by t minus 1 minus 1 by t వస్తుంది dt. సో దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, 1 by t minus 1 minus t. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? t into 1 t minus of t minus 1 into 1 t minus 1 by t into t minus 1. Okay, t cancel, minus of minus plus 1 by t into t minus 1. So 1 by t into t minus 1 అన్న 1 by t minus 1 minus 1 by t అన్న ఒకటే. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ స్ప్లిట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by t minus 1 dt minus ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by t dt. సో 1 by t minus 1 ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? log mod t minus 1 minus log mod t plus c. సో log mod t minus 1 minus వచ్చింది కదా, t ప్లేస్లో తీసుకుంటాం మనం. 1 plus e power of x తీసుకుంటే log mod 1 plus e power of x minus 1 minus log mod e power of x. t అంటే 1 plus e power of x plus c. సో 1 1 cancel, log e power of x minus log 1 plus e power of x plus c. ఇక్కడ mod రాయనక్కర్లేదు, ఎందుకంటే e power of x అంటేనే పాజిటివ్. ఓకే, సో x ముందుకు వస్తుంది. x ఇంటూ log e, log e అంటే 1 కదా. సో x మైనస్ log ఆఫ్ 1 ప్లస్ e power of x ప్లస్ c అనమాట. ఇది వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, 20th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై a ప్లస్ bx హోల్ స్క్వేర్ dx. సో దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని t అనుకోండి, అంటే a ప్లస్ bx అని. సో పుట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ bx, a ప్లస్ bx. So then what is dt? dt is equals to a derivative 0 plus b into x ki dx. So dt is equals to b dx, b dx. This implies dx is equals to 1 by b dt, 1 by b
dt. Therefore integral of and x also, ఇక్కడ x కూడా రావాలి కదా దీని ప్రకారం. x ఈజ్ కూడా ఏమవుతుంది చూడండి, ఏ అవతల వస్తుంది అంటే t మైనస్ ఏ, ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తుంది కాబట్టి బై బి. సో x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t మైనస్ ఏ బై బి ఇందులో వేసేయండి. therefore integral of x స్క్వేర్ బై a ప్లస్ bx హోల్ స్క్వేర్ dx ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, t మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్, ఓకే, బై a ప్లస్ bx అంటే ఎంత, t కదా, అంటే t స్క్వేర్ ఇంటూ dx అంటే 1 బై b dt. చూడండి ఇక్కడ 1 బై b స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 1 బై b ఉంది. సో 1 బై b క్యూబ్ ముందుకు వస్తుంది. 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై t స్క్వేర్ dt. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ, చూడండి దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసి t మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 2at ప్లస్ t స్క్వేర్ a స్క్వేర్ బై t స్క్వేర్ dt. ఓకే, a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ వాడండి అంతే. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ, చూడండి ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసేయండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ బై t స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 2at బై t స్క్వేర్, ఒక t క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ 2a బై t ప్లస్ a స్క్వేర్ బై t స్క్వేర్ dt. a స్క్వేర్ బై t స్క్వేర్ dt. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 dt. ఒకసారి స్ప్లిట్ చేసేద్దాం చేసేద్దాం. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 dt మైనస్ ఇందులో కాన్స్టెంట్ 2a, సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 బై t dt. నెక్స్ట్ ఇందులో కాన్స్టెంట్ a స్క్వేర్, బయట తీసేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 బై t స్క్వేర్ dt. ఓకే, ఇప్పుడు 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 dt. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 dt ఈజ్ వాట్, t మైనస్ t కింద ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, మైనస్ 2a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 బై t ఈజ్ log mod t ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 బై t స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై t ప్లస్ c అంటే 1 బై b క్యూబ్ ఇంటూ, ఇప్పుడు t అంటే ఏంటో రాసేయండి. వాట్ ఈస్ t, a ప్లస్ bx మైనస్ 2a ఇంటూ వాట్ ఈస్ t, అగైన్ a ప్లస్ bx మైనస్ a స్క్వేర్ బై t. t అంటే మళ్ళీ a ప్లస్ bx మొత్తానికి మళ్ళీ ప్లస్ c అన్నమాట. ఓకే, ఇది 20th క్వశ్చన్. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 21st క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x dx. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x ఉంది కదా, మనం ఎప్పుడు ఎలా రూట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే రూట్ లోపల ఉన్నది మనం t స్క్వేర్ అనుకుంటే ఆ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట. డినామినేటర్లో మనకి రూట్స్ ఉండవు. సో ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే డినామినేటర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, రూట్లోని 1 మైనస్ x ఉంది కదా, దాన్ని t స్క్వేర్ అనుకోండి. సో అప్పుడు t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ x. దెన్ వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ t స్క్వేర్, 2t ఇంటూ dt ఈక్వల్స్ టు 1కి 0 మైనస్ xకి dx. Therefore that is minus dx. Therefore dx is equals to minus 2t dt. So dx దగ్గర ఎంత రాయాలి, minus 2t dt రాయాలి. నెక్స్ట్ x దగ్గర ఎంత రాయాలి చూడండి. దెన్ వాట్ ఈజ్ x, చూడండి x అవతలకు వస్తే మైనస్ x ప్లస్ x అవుతుంది. 1 మైనస్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్కి వస్తే టీ స్క్వేర్ అవుతుంది, మైనస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో x ఈజ్ కూడా 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ అండ్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2t dt. ఇందులో వేసేయడమే ఇప్పుడు. సో దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x dx ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే చెప్పండి, x స్క్వేర్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి అంటే x అంటే 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x అంటే టీ స్క్వేర్ ఇంటూ dx అంటే ఎంత మైనస్ 2t dt ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై t ఇంటూ మైనస్ 2t dt. t get cancel, minus 2 into integral of 1 minus t square whole square అంటే దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసేద్దాం. a minus b whole square అంటే a square plus b square అంటే t square whole square minus 2ab 2 into 1 into b అంటే t square into dt. This is equals to
minus 2 into integral of 1 plus t power 4 minus 2t square dt equals to, so దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్పెండ్ చేసేద్దాం. minus 2 into integral of 1 dt plus integral of t power 4 dt minus 2 into integral of t square dt. సో మైనస్ ను కూడా మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ చేత minus 2 integral of 1 dt minus 2 integral of t power 4 dt minus into minus plus 4 integral of t square dt. This is equals to minus 2 integral of 1 dt అంటే ఎంత వస్తుంది? t minus 2t minus 2 into ఇది ఎంత వస్తుంది? t power 5 by 5 integral of x power n formula x power n plus 1 by n plus 1 plus 4 into integral of t square అంటే t cube by 3 plus c. So minus 2 into t అంటే what is t? Square root of 1 minus x కదా, అంటే 2 square root of 1 minus x minus 2 by 5 into ఇది ఎంత వస్తుంది? Square root of 1 minus x whole power 5 plus 4 by 3 into square root of 1 minus x whole cube, okay, plus c. This is equals to minus 2 into square root of 1 minus x minus 2 by 5 into 1 minus x whole power, ఇక్కడ 5 square root అంటే ఇక్కడ by 2 ఉన్నట్టు, సో whole power 5 by 2 plus 4 by 3 into 1 minus x whole power 3 by 2 plus c. సో ఇది మనకి 21st క్వశ్చన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, రూట్లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే డినామినేట్లో దాన్ని మనం టీ స్క్వేర్ అనుకోవాలి. సో ఇంతకుముందు సమ్స్ అన్ని మనం అలాగే చేసాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు దీనికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో ఈ సమ్తో మనకి 6b ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇంటిగ్రేషన్లో 6b ఎక్సర్సైజే అన్నిటికంటే పెద్ద ఎక్సర్సైజ్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కౌంట్. సో చూసారా, ఫస్ట్ రామన్లో 16, సెకండ్ రామన్లో 41, థర్డ్ రామన్లో 21, మొత్తం 78 క్వశ్చన్స్ మనం చేసామన్నమాట. ఓకే, సో మీ అందరికీ క్లాస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మన ఈ ఛానల్ని మరింత మందికి చేరువయ్యేటట్టు మీ ఫ్రెండ్స్ని షేర్ చేయమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.